우리 시간 우리 아이들에게 좀 먼저 말씀을 나누려고 해요. 그래서 우리 카이리하고 로이, 온유 잠깐 앞으로 나와주면 우리 아이들을 위한 아이들의 설교를 잠깐 한 후에 우리 어른들 같이 말씀을 나누도록 하겠습니다. 네, 거기 잠깐 이렇게 셋이 서주세요. You guys can watch the screen here, and I have a little game to play, and a short message for you. So we're gonna play a balance game. You know what that is? Balance game. 카이리, 로이, 온유 알아? What a balance game is? So you have to choose either one. I'll give you on three, and if you say actually one thing together, same answer, and I have a prize for you. Okay? So I have a very important challenge for you. So think carefully before you say anything, okay? So the first thing is, do you like 짜장면 or 짬뽕? So on three, you have to say either one, 짜장면 or 짬뽕. I already know what Onyo will say, but it's up to you, Kyle and Roy. So on three, 1, 2, 3. Oh, all of you said 짜장면? Wow, okay. I owe you 짜장면, okay? And I have another slide for you. So think about this. You guys know what 탕수육 is, right? What's the most important thing in eating 탕수육? Oh, 맞았어요, Roy. The sauce. Either you pour the sauce, we call that 부먹, or you dip it in the sauce, which is 찍먹, right? So you have to choose either one, 부먹 or 찍먹. 왜? 카이리? You have to choose one. 하나만 해야 돼. 자, on three. 자, 그럼 목사님이 셀게요. 1, 2, 3. 찍먹? 다? Okay. So the 탕수육 is added to you, okay? So I have a next question. You have to say either one. Chicken or pizza. 치킨 아니면 피자. 이 둘 중에 하나. 자, 서로 얘기하면 안 돼. 자, on three. 1, 2, 3. 다 치킨이었어? 오늘도? 와. I owe you chicken. Okay? And the next two questions is more of not food, but you have to choose one. 그러면 여기서 if you have any ability you can actually receive from God, the first one is the wisdom of Solomon. You'll be very smart. Second one is you'll be strong as Samson. So you have to choose either one, wisdom of Solomon or Samson. You have to give me the answer, Solomon or Samson. On three, okay? 1, 2, 3. Oh, all of you said Solomon? 와, 어떻게 둘이 짠 거 아니야? 어떻게 이렇게 마음이 똑같지? Okay, so next one is simply the message of the today's scripture reading. There is God's way and my way. So you have to choose one. On three. 1, 2, 3. God's way. Amen. 우리 박수 한번 쳐줄까요? So I have a just quick message. So whenever you encounter or you have to make a decision, always think about you have a choice to make. So not your way, your choice, but ask God, what is the way of God? God, help us. Okay? Can you do that? 다 할 수 있어요? 우리 잠깐 우리 셋을 위해서 기도하고 축복 기도하고 제가 들어가겠습니다. Dear God, I ask your mercy and grace upon Kai, Roy, and Onyu. I ask that you will always be with them and strengthen them and empower them as we are waiting for the new year. Let them be renewed and let them be refreshed and always show them mercy and grace. We thank you, God, in your mercy and grace. And through Jesus Christ we pray. Amen. Amen. 자, 들어가세요. 박수 한번 쳐줄게요. 우리 카이리하고 로이하고 온유가 여러분 아실지 모르겠지만 매주 일요일 날 아침에 이 예배의 시작을 위해서 아이들이 정말 많이 수고를 해줘요. 카이리랑 로이가 이 스크린도 갖고 오고 오디오 셋업도 도와주고 김 목사님과 저를 많이 도와주는데 우리 아이들이 잘 교회에서 보면 잘 보이지 않으니까 그냥 지나갈 수도 있지만 우리가 새해를 맞이하여서 우리도 아이들을 축복하는 마음으로
아이들을 늘 위해 기도해 주시길 부탁드립니다. 제가 약속했듯이 우리 아이들과 짜장면과 맛있는 음식을 또 여러분이 기도해 주시는 대로 또 다음 주에 시간이 날짜를 잡아서 한번 맛있는 걸 또 먹으러 가도록 하겠습니다. 네, 감사합니다. 오늘 말씀을 또 준비를 하면서 저는 이런 생각이 들었습니다. 여러분 혹시 이런 말 들어보셨나요? 우리 이민자들, 우리 모두의 시간은 한국에서 비행기를 타고 이 뉴욕에 도착하는 그 순간부터 멈춘다고 늘 이야기를 합니다. 그래서 미국의 이 뉴욕 땅에, 미국 땅에 20대에 오신 분들은 아무리 시간이 지나도 나는 20대인 것만 같아요. 30대에 오신 분들은 30대 같기도 하고, 또 40대, 50대, 그 후에 오신 분들은 내가 온 그 나이에 내가 머물러 있는 것만 같다는 것입니다. 여러분 아무리 시간이 지나도 새해가 돼도 여러분도 그렇게 느끼십니까? 예전에 미국에 처음에 도착했을 때 몸은 늙어가지만 마음은 그대로라는 것이죠. 여러분을 축복하여 드립니다. 우리가 새해를 준비하면서 우리가 처음 이 땅에 도착했을 때 그 마음을 가지고 또 그때의 꿈과 소망을 가지고 2025년을 기억하고 또 기다리면서 그 안에서 함께 하시는 주님의 은혜를 발견하시기를 축복하여 드립니다. 우린 인생을 살며 새해와 또 지난해를 나누지만 사실 생각해 보면 왜 우리가 굳이 어제와 오늘, 지난해와 새해를 나누게 되는 것일까요? 여러분 생각해 보셨습니까? 사실 어제와 오늘의 차이는, 토요일과 일요일의 차이는 시간이 지난 것밖에 없습니다. 그런데 어제와 오늘을 나눔으로써 그 하루하루가 구별되게 되는 것이죠. 지난해와 새해도 마찬가지 아닌가요? 사실 12월 31일, 2024년의 12월 31일과 1월 1일 25년에는 그렇게 큰 차이는 없는 것 같지만 그것들을 구별함으로써 우리는 새해에 대한 희망을 꿈꾸게 됩니다. 오늘을 살아갈 수 있는 소망을 가지게 되는 것도 어제와 오늘이 구별되기 때문이죠. 유명한 말이 있습니다. 오늘은 오늘의 태양이 떠오른다는 것이죠. 즉 우리가 매일을 살아가면서 지난 날을 후회하지 않아도 되는 이유는 오늘과 내일의 희망이 있기 때문입니다. 그래서 시인이자 작가 마크 트웨인은 이런 말을 했습니다. 우리가 인생에서 앞서 나갈 수 있는 비결이 있다면 그것은 바로 지금 시작할 수 있다는 것이죠. 내가 오늘 시작할 수 있으면 새로운 희망과 소망을 꿈꿀 수 있다는 것입니다. 시작하지 못하면 목적지에 도착할 수 없으며 시작이 없으면 도착점 또한 없다는 것이죠. 그래서 2025년 새해는 여러분이 기도하고 기다리는 것들이 주님의 은혜 안에서 간절히 응답되는 한 해가 되기를 원합니다. 그래서 우리 좌우 앞뒤로 이렇게 한번 인사해 보면서 오늘 말씀을 나누겠습니다. 기도에 응답받는 새해 되세요. 한번 인사해 보겠습니다. 기도에 응답받는, 우리가 간절히 기도하고 기다리는 그런 기도의 제목들이 응답받는 2025년 새해가 되기를 간절히 축복하여 드립니다. 우리 교회에는 비전의 말씀이 있습니다. 그것은 바로 항상 예수를 바라보자라는 것인데, 우리 2025년 새해가 되면서 우리 새해의 영적 소망을 항상 예수를 바라보자라고 우리가 한번 정해보는 것은 어떨까요? 여러분 같이 한번 읽어보겠습니다. 항상 예수를 바라보자. 우리가 새해가 되면 올해는 살을 좀 빼보겠다, 이사를 가보겠다, 여러 가지의 새해 소망들을 세우는데 영적 소망을 항상 예수님을 바라보자라고 우리 스스로 한번 정해보자는 것이죠. 2024년뿐 아니라 앞으로 뉴욕 주소망교회의 항상 비전은 항상 예수님을 바라보자라는 것입니다. 조금 더 말씀을 깊게 한번 살펴보자면 첫 번째로 우리가 항상 예수를 바라보며 깨달을 수 있는 첫 번째는 우리 같이 한번 읽어보겠습니다. 선택하라라는 것이죠. 여러분 항상이라는 성경의 표현이 여러 번 등장하게 되는데 이 부분과 선택이라는 말이 굉장히 밀접한 관계가 있습니다. 성경의 여러 곳에는 항상이라는 표현이 등장하는데 누가복음 21장 36절에는 항상 기도하며 깨어 있으라, 그리고 데살로니가 5장 16절 이하는 항상 기뻐하고 쉬지 말고 기도하라, 범사에 감사하라. 즉 항상이라는 표현이 여러 번 등장하게 되는데 이 항상이라는 표현이 사실
쉽지 않지 않습니까? 우리가 어떻게 항상 기뻐할 수 있을까요? 어떻게 항상 기도할 수 있을까요? 그런데 성경의 여러 주석을 제가 읽어보니까 항상이라는 표현과 아주 밀접한 관계가 있는 단어가 있는데 그게 바로 선택이라는 것입니다. 항상이라는 표현이 우리에게 가장 와닿을 수 있는 것은 우리가 어떤 선택의 순간에서 그 선택의 순간 앞에 하나님을 바라보자라는 것이죠. 예수님을 생각해 보자라는 것입니다. 즉 나의 선택과 하나님의 선택 사이에서 무엇이 옳은 길인지를 내 스스로 선택해 보자는 것이죠. 나를 바라보는 것이 아니라 하나님을 바라보는 것, 나의 경험을 바라보는 것이 아니라 기도를 선택하는 것, 하나님의 말씀을 선택하라라는 것입니다. 사랑하는 여러분, 2025년 새해에는 어떤 결정의 순간에도 나의 경험과 생각보다 하나님의 길을 선택하실 수 있는 여러분이 되시기를 축복하여 드립니다. 두 번째로 우리가 예수님을 바라보자라는 것입니다. 근데 예수님을 바라본다는 그 의미가 무엇일까 한번 생각해 봤습니다. 여러분 혹시 이게 뭔지 아나요? 이게 어떤 그림이죠? 네, 답이 써 있죠. 안테나입니다. 안테나에 어원이 있어요. 안테나라고 하는 그 말이 생긴 그 이유가 있는데 고대 시대에는 배를 물에 띄우게 될 때 가장 중요한 것이 배를 어떻게 물에 잘 띄우는지가 중요하지만 또 그것보다 더 중요한 것은 돛입니다. 여러분 돛이 뭔지 아시죠? 뼈대에 이렇게 천을 끼워서 바람이 부는 방향에 따라 배를 움직이게 만드는 것이죠. 이 돛을 잘 만들어 놔야 바람이 부는 그 반대 방향에 이 돛이 타고 배가 앞으로 나아갈 수가 있습니다. 내가 방향을 바꾸고 싶을 때는 이 돛을 움직여서 왼쪽으로 오른쪽으로 방향을 바꿀 수가 있다는 것이죠. 즉 돛이라고 하는 것은 그 뼈대를 만드는 그 뼈대에서 이 안테나의 어원이 나오게 됐는데 즉 내가 어떤 방향을 바라보느냐에 따라서 내가 이 배가 움직일 수가 있다는 것이죠. 현대 우리가 사용하는 안테나도 굉장히 비슷한 이 방법으로 작용이 됩니다. 여러분 제가 이렇게 말을 하고 있지만 여러분과 제 사이에는 아무것도 없죠. 공기만 있는데 제가 여러분에게 어떤 말을 하게 될 때는 이 공기에 이 파동이 생기게 되죠. 그래서 공진 현상이라고 하는데 이 파동이 생기면서 여러분의 귀에 제가 하는 말이 들어가게 됩니다. 그래서 이걸 가지고 이 현상을 가지고 안테나를 만들어서 소리와 어떤 영상을 받을 수가 있다는 것이죠. 즉 안테나는 특정 주파수를 받을 수 있고 보낼 수가 있다는 것입니다. 참 놀라운 현대 기술이 어떻게 발전하는지 우리가 각 사람마다 일정한 이 진동수가 있다고 합니다. 그 사람의 진동수와 목소리를 알고 있으면 그 사람이 언제 말했는지를 시간을 계산을 해서 그 말했던 내용을 다시 주워 담을 수도 있대요. 그래서 이 기술이 아주 발전되게 되면 예전에 어떤 한 과학자가 이런 이야기를 했는데 예수님이 2000년 전에 제자들 앞에서 말씀을 가르치셨죠. 산상수훈을 했는데 그 날짜와 시간만 잘 우리가 알 수 있다면 예수님이 했던 말을 그대로 이렇게 녹음도 할 수 있다고 합니다. 그러니까 그 논리로는 원리로는 가능하다는 것이에요. 즉 우리가 하는 말들이 그냥 이 말들이 여러분에게 전파되어 사라지는 것이 아니라 각자 가지고 있는 그 진동수가 그 소리는 계속해서 전파된다는 것이죠. 여러분 놀랍지 않습니까? 그런데 중요한 것이 이 안테나가 말을 하는 방향으로 수신하는 그쪽으로 바라보지 못하고 있다면 아무리 내가 말을 해도 아무리 시그널을 보내도 그것을 받을 수가 없다는 것이죠. 즉 항상 예수님을 바라보자라고 하는 것은 내가 어느 곳에 있든지 내 영적인 안테나를 예수님에게 향해 있어야만 그 소리와 그 말씀을 받을 수가 있다는 것입니다. 우리 각자 인생을 살아가며 우리는 인생의 삶의 어려움의 순간에 예수님을 향해 우리의 영적인 안테나를 제대로 방향을 놓지 못하고 나 스스로를 바라보게 된다면 나에게 말씀하시는 주님의 그 음성을 들을 수가 없다는 것이죠. 사랑하는 여러분, 여러분의 이 영적인 안테나는 지금 어느 곳을 향해 있으십니까?
여러분 예수님과 동행하는 삶을 살고 계시다면 여러분의 안테나는 지금 나에게 말씀하시고 신호를 보내시는 주님에게 그 마음의 방향이 열려 있으리라 믿습니다. 2025년 이 한 해는 내가 주님을 향해 내가 이 마음의 안테나와 영적인 안테나를 주님을 향해 열어놓아서 주님께서 나에게 말씀하시는 그 말씀을 잘 받으실 수 있는 여러분과 또 제가 되기를 간절히 축복하여 드립니다. 우리 지난 크리스마스 이브에는 이곳에서 예배를 드렸어요. 우리 성찬절 예배를 드리게 되었는데 참 감사했습니다. 어떻게 보면 좀 서로 언어와 문화가 틀린 우리 사람들이 함께 모여서 한 자리에서 예배를 드린다는 것이죠. 그리고 나이도 달라요. 문화도 다르고 다른 사람들이 함께 모여서 하나님을 예배할 수 있는 것, 어떻게 이게 가능할까라는 생각을 해봤는데 우리 모두의 영적인 안테나가 바로 예수님을 향해 있기 때문이라는 것이죠. 여러분 교회 안도 교회 밖과 마찬가지로 사람들이 모인 곳이기에 우리 서로 다투고 마음이 맞지 않을 때가 있다는 것이죠. 왜 저 집사님은 저럴까? 왜 저 권사님, 저 장로님은 나에게 이런 상처 주는 말을 할까라고 생각이 들 수 있다는 것이죠. 나도 그렇게 누군가에게 마음에 상처를 줄 수도 있습니다. 하지만 우리의 안테나가 예수님을 향해 있다면 함께 이 자리에 함께 할 수 있다는 것이죠. 뉴욕 주소망교회는 온 가족이 함께 예배 드리는 교회가 되기를 우리 소망한다라고 말했습니다. 우리가 어떻게 이게 가능할 수 있을까요? 우리 가정과 교회의 안테나가 예수님을 향해 있을 때만 가능하다는 사실입니다. 우리 새해를 준비하면서 새해를 기다리면서 지금까지 우리의 삶의 안테나가 내 삶의 경험과 다른 곳을 향해 있었다면 이제는 한 해를 마무리하고 새해를 기다리면서 새해에는 주님을 향해 우리 삶의 영적인 안테나가 향해 있게 되기를 간절히 축복하여 드립니다. 우리 같이 기도하겠습니다.